श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त भाई अपन को नमस्कार। आज आलोचनार विषय होछि गढ़िवा और भांगिवा। गढ़िवा और भांगिवा प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कटक जिला कलपड़ार विकास रंजन परिड़ा विकास रंजन भाई को अनुरोध करछि से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। विकास भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर चरण कमल रे आज शुभ एवं दिव्य मुहूर्त रे मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित मातृ संतान मानकु सम्मान सहित प्रणाम जणाइबा सहित समस्त हृदय रे दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। मांकर एवं परम प्रभुंकर लेखार अनेक धारा रही। बेले बेले हुएत आम मान मध्य एमती एक धारणा आसुथई पारे जे मांकर शिक्षा दर्शन संपर्कीय परम प्रभुंकर शिक्षा दार्शनिक चिंता मानक ऊपर पर्यवेक्षण किंतु वास्तव में जिते आम मैंने गभीर भाव में धारावाहिक भाव में निष्ठापर भाव में माँ एवं परम प्रभु को अध्ययन करवा आम देखा आमर जीवन सहित गभीर भाव में संपर्कित अनेक विषय वस्तु को अति चमत्कार भाव में सरल भाव में माँ एवं परम प्रभुंकर आलोचन रही। पूर्ण जगर स्वतंत्रता दृष्टिकोण देखिले ए उक्ति वास्तव जस्टिफाइड कारण माँ जिते आध्यात्मिकतार संज्ञा निरूपण करुछंती माँ कहते स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ बट मेक लाइफ परफेक्ट इन ए डिवाइन परफेक्शन। श्री अरविंदोंकर दर्शन को सरल भाव में बुझे एक भी माँ कहते श्री अरविंद आमको कहते जे भगवान को प्राप्त करने हेले संसार को त्याग करवा जीवन को त्याग करवा यह अनिवार्य नुहे। जो एपरी एक बृहत्तम सत्य को वास्तव रूप प्रदान करिवार उद्देश्य दिव्यजननी एवं माँ रहुछि तेबे बाह्य जीवन ए संसार रा परिपूर्णता पाई मध्य जो दिव्य सूत्र गुड़िक आवश्यक जो आध्यात्मिक सूत्र गुड़िक आवश्यक जो दिव्य ज्ञान एवं दिव्य आलोक आवश्यक स्वाभाविक भाव में तांकर आलोचनार मध्य कथाटी रहिबो। मांकर शिक्षार ये जो सर्वव्यापी गुणटी वास्तव में आम मान गोटे विशेष कृपा भगवान तरफ आम मान खाद्य पेय ठू आरंभ करी जीवन बचापी जहाँ जहाँ आवश्यक निद्रा खाद्य शारीरिक व्यायाम आम मानकर परस्पर सहित संपर्कित हो किपरि यथार्थ मनोभाव रे आम भगवत कार्य करिपरिबा ये सबु संपर्क में मांकर आलोचना रही। मु थे पढ़ी कि आश्चर्य भी लगिला जड़े साधिका को माँ गाइड करुछंती किपरि छचिंद्रार भजा करा जाई परिबो एवं सेई खाद्यटी किपरि सुस्वादु हो पारिबो रुचिकर हो पारिबो एवं स्वास्थ्य प्रति हितकर हम से सबु दिगटी को माँ गाइड करुछंती। आम मानकर रोषशाल रे को धातुर बासन कुसन व्यवहार करने आवश्यक स्वास्थ्य दृष्टि आम मानकर शारीरिक अग्रगति एवं पूर्णता दृष्टि से संपर्क में माँ आलोचना रही। कुनी कुनी शिशु मानकर अवतरण रे बापा माँ भूमिका
ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା, ପରିବାର ଏବଂ ସଂସାରର ଭୂମିକା, ତା ସହିତ କିପରି ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କୁନି ବୟସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ସେ ସବୁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମା ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛୁ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ କୃପା ଏବଂ ଏଇ କୃପାର ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ହେଇଛି। ଆମେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟି ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗାଇଡାନ୍ସ, ମାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆର୍ଟିକଲ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ମାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଏପରି ଏକ କଥାଟି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ କୁନି କୁନି ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ କି ନାହିଁ। এই ଆଲୋଚନାଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ମାଙ୍କର, ମୁଁ କେବଳ ତାର ସାରାଂଶଟି କହୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ କୁନି ବୟସରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତା ସହଜରେ ଆୟତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମେ ସେଇ କୁନି ବୟସରେ ଠିକ ସେ ଆୟତ କରିପାରି ନଥିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସହଜରେ ହେଇଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖି ମା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଠିକ ମନୋଭାବର ସହିତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାଇ ପାରିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୁନି ବୟସରେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବର ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଧାରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଲୁ ଏବଂ ଗଢି ପାରିଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ମହାନ ମହାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ମାନେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ କିପରି କୁନି ବୟସରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ, ସେ ସୁଯୋଗଟି ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ରହିଛି ଯାହା ବାପା ମା ଉଭୟ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, ଅଭିଭାବିକା ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଆମମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହିସାବରେ ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ। ମାଙ୍କର ସେବା ହିସାବରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ଉପାୟ ରୂପେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି, ଆମେ ନିଜେ ପଢିବା ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ, ସହଜ ଭାଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାଧକ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 6 ମାସ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଆଜିଠାରୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ତ ଅଭିଭାବକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଏ ବୟସରେ ତାକୁ କଣ ବା ବୁଝେଇ ହବ ଏବଂ ମୁଁ କିପରି ବା ବୁଝେଇବି? ସେ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବୟସରେ ବି ତାକୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ହବ। ସେ ବୁଝୁଛି ନ ବୁଝୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସହିତ, ସରଳ ଭାଷା ସହିତ ତୁମେ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଉଚ୍ଚତମ କଥାକୁ ବି ସହଜ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇପାରେ। ମା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୁନି ବୟସରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଆମେ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ଯଦି ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିଥିବା,
କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭ୍ୟାସରେ ବି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବାହାରୁ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସେମିତି କିଛି ଆଜିର କଥା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଶିଖାଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ମା ଏ କଥାଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ କଳ୍ପ ଛଳରେ ଗୋଟେ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ what it is to build and to destroy. Weapon in hand, the warrior goes forth to destroy. ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ ଯେ କଣ ଗଢିବାକୁ ହବ ଏବଂ କଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହବ। ଏକ ବୀର ନିଜ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ କଣ କରେ? ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପାଇଁ ଯାଏ ବା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। The builder draws of plans, digs foundations, and the toiling hands of men build a farmhouse for the pleasant or a palace for a prince. ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ କାରିଗର, ସେ କଣ କରେ? ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଡ୍ର କରେ। ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବିଲ୍ଡିଂଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠି କିଛି ଖୋଳାଖୋଳି କରେ, ଯେମିତି ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଅ ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତାର ସୁଦକ୍ଷ ହସ୍ତଦ୍ୱୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫାର୍ମ ହାଉସ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରାସାଦ, ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ସେ ଗଠନ କରେ। ଏଇ ପ୍ରାସାଦଟି ହଉ କିମ୍ବା ଫାର୍ମ ହାଉସଟି ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏହା ତାର ଶେଷ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଗଢା ଯାଏନି, ସେଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଙ୍ଗା ବି ଯାଏ। କିଛି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ନେଇପାରିବା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜମିରେ ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଞ୍ଜିକୁ ସେଠି ଲଗାଉଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସେଥିରୁ କିଛି ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫଳ ଫଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି, ତ ଆମେ କଣ ବିନା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ସେଠି କିଛି କରିପାରୁଛେ? ତ ଜମିଟାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଗାତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ମଞ୍ଜି ବି ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ସେଠି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ମଞ୍ଜିର ଉପର ଖୋଳପାଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ମ୍ୟାଟର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଏକ କ୍ରିୟା। ତାର ବାହାର ଖୋଳପାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାରି ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏକ ନୂଆ ବୃକ୍ଷଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଛି। ବାହାରର ଖୋଳପା, ବାହାରର ରିଜିଡିଟି କୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ବାହାରର ଖୋଳପା ସେ ମଞ୍ଜିର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିଥିଲା, ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଜ ଆ କ୍ରିଏଟିଭ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନୁହେଁ। এই ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ବାଟ କଢେଇ ଦେଇଛି ବା ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି, ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଜ ଏ କ୍ରିଏଟିଭ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ।
ଏକ ପୁରାତନ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କେବେ ବାସ କରିଥିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ତ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟଟି କଣ? ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଘର ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେ ନୂତନ ଗୃହଟିକୁ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସେ ପୁରାତନ ଗୃହଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯଦି ସମୟ ଆଲାଉ କରେ ଆମେ ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବି ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ଆଧାରରେ ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସମୟ ନ ହୁଏ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏତିକି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏବେ ଟିପି ରଖୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ଏମିତି ବି ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମେ ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ର ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ଦିସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଦିସ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଭ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ତାମାନେ ଏଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଞ୍ଜିଟିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମାନେ ଏକ ନୂତନ ବୃକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୃହଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଖୋଳାତୋଳା କରୁଛୁ, କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛୁ, କିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ନୂତନ ସୃଜନୀ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଏକ କଳାକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମିତି ସହଜରେ ହବ ନାହିଁ। ସେଠି ବି ସେ ପଥରଟିର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଆକାରଟି ରହିଛି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କାରିଗର ଜଣକ ତାର ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପଟିକୁ, ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟିକୁ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୀତି ନୈତିକତାର ଭାବର ସହିତ ସେ ଭଙ୍ଗାରୁଜାଟି ଏକ ହିଂସାର କ୍ରିୟା ବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କ୍ରିୟା ଏପରି ଏକ ଭାବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁରାତନ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ରୂପଟି କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଗଠିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନିହାଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ନିଜର ହାତୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଇ କଳାକାର ଜଣକ କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କ୍ରିଏଟିଭ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ସେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଏକ ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଏ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ମା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିଟି ବି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆପଣ ପଢିବେ ଏ କଥାଟି ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରୀରେ ମା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସିଏ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭିତରେ, ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡତା ପରେ ଦିବ୍ୟ ସୃଜନୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏକ ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି।
ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖିବା, ନୀଳ ଆକାଶର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ ତାରକା ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କରାଗଲା, ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା, ସେଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋକ ରାଜି ହିସାବରେ ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଭିତରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନାବଶ୍ୟକ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଲସୋ ଅ କ୍ରିଏଟିଭ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ବେଳେ ବେଳେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଘଟେ ଏବଂ ସେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ କିଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରନ୍ତି। କଣ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରନ୍ତି? ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ, ଯାହା ସବୁ ଅତୀତ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଅନାବଶ୍ୟକ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତଟା ରିବିଲ୍ଡ ହେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ, ତାହା କେମିତି ମହାକାଳୀଙ୍କର କ୍ରିୟା ଥିଲା। ମାନବ ଚେତନାର ତାମସିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମହାକାଳୀ କିପରି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗି କିପରି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହାବାତ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା, ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ପତ୍ର ବି ଥିଲା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଅତୀତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମହାକାଳୀଙ୍କର କୃପା। ତ ଦିସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ କ୍ରିଏଟିଭ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ମାନେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ କିଛି ମଙ୍ଗଳକର ଗଠନ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଏବଂ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଳୟ କରିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଳୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା। ସେ କଥାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୱାରିୟର, ଏକ ଜଣେ ବୀର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେ କାହାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଏଭିଲ୍, ଯାହା ଅମଙ୍ଗଳକର ବା ଯାହା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରେ। ଏହା ତାର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସାଧନାର ମାର୍ଗ। ଅବଶ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଇଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ନେସେସରୀ। ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଗଢିବା ଭଲ, ତଥାପି ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ and yet destroying is sometimes necessary. You children who have strong arms and hands, do you only build? Do you never destroy? And if you do, what do you destroy? ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ରହିଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହୁ ରହିଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହସ୍ତ ରହିଛି। ତୁମେ କଣ କେବଳ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କର, କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କର ନାହିଁ? ଯଦି ତୁମେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କର, ତୁମେ କଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କର? ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଏମିତି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବା। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଅଛି ଏବଂ ତାର ସେପ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍। ସେ ସୁନ୍ଦର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍ର ପେନସିଲଟିକୁ ଆମେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନ କରି ସେଥିରେ ନୂଆ ଚିତ୍ରଟେ ଆଙ୍କିପାରିବା? ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପେନସିଲର ମୁନଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡେ, ଆମର ସାର୍ପ କରିବାକୁ ପଡେ।
दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन, किंतु से डिस्ट्रक्शन टा अनिवार्य। आमे किछि पेपर को नहीं क्राफ्ट करिवा, सेठी कटिंग करिया पड़िबो, बिफोर पेस्टिंग कटिंग करिया पड़िबो। आमे कागज को चीरिबा, कागज को काटिबा, ता खंड विखंडित करिवा, सेटा कोन डिस्ट्रक्शन ना, दैट इज ए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एवं यार आवश्यकता रही न काटिले से कार्यटी करा जाय परिबो नहीं। तो पिला मानु से कथा टिक गला, खाली कोन आमे गढिबा कि भांगिबा नहीं, गढिबा भलो, किंतु बेले बेले भंगा रुजार भी आवश्यकता रही थाए। आमे एक कथा को बुझिया पे ये कथा आम हृदयंगम करवा वास्तव में केमी बेले बेले भंगा रुजार भी आवश्यकता रही है। माँ एक कथाटी को गभीर भाव में बुझेवाई माँ जड़े महान व्यक्तित्व उदाहरण दौरान आम मैंने जदि केबे दक्षिण भारतर दक्षिण भारतर भ्रमण में शिरोबंदु आश्रम पंडिचेरी आम मानकर समस्त साधनार एक पीठ, आम मानकर आत्मार घर। आम तो अनेक समय सेठाକୁ जाऊ एवं से साउथ इंडिया अनेक स्थान मध्य आम बेले बेले हुए बुली जदि केबे माने कन्याकुमारी जाइथिबा विवेकानंद रॉक देखिबा बेले से समय से विवेकानंद रॉक पाखे आउर एक महान मूर्ति देखा मिले पाखे अन्य एक आइलैंड टाइप जगह सी होती महान तमिल कवि तिरुवल्लभर प्रतिमूर्ति। एवं तमिलनाडु रे तमिल संस्कृति रे तांकर एक मर्यादा रही जमती ओडिशा रे भागवत ओडिया आत्मार कविता एवं यार रचयिता जगन्नाथ दास आम समस्तंकर श्रद्धेय आम समस्तंकर सम्मानीय कवि एवं तांकु भगवान एक अवतार रूपे मध्य पूजा करा जाए। ओडिशार प्रत्येक परिवार रे भागवतर मर्यादा यार गुरुत्व एवं जगन्नाथ दास प्रति आम मान श्रद्धा सम्मान यह हृदयर विषय वस्तु आपण मैंने समस्त कथा को अनुभव करें। तमिल संस्कृति रे तमिल परिवार रे तिरुवल्लभर मर्यादा से स्तर माँ तांकर जीवन वृत्तांत वास्तव में आलोचना करुछंती एवं सेतिरे तांको जीवन रे जहाँ जहाँ बाह्य दृष्टिकोण भूल भाल घटी परवर्ती समय रे से घटना गुड़ी को ही तांको महान स्तर को नहीं जाइए से संपर्क में आलोचना कर जो समय रे तांकर जन्म घटी तांकर जे प्रकृत जन्मदात्री माँ कौन सी कारण से ग्रहण कर एक तोटा मध्य जंगल मध्य से छाड़ी पड़े बाह्य दृष्टि देखले यह दुर्भाग्य। जने जन्मदात्री माँ जो नवजात शिशु को छाड़ी पलैब एवं एक निर्जन स्थान रे तो तार मृत्यु सुनिश्चित एवं यह दुर्भाग्य निश्चित भाव में बाह्य दृष्टि कि माँ कहते से पिलाटी से अवस्था जो अवस्था थिला जो स्थान रे मृत्यु सुनिश्चित प्रकृति माता किंतु तांको बंचेगी रखिले ऊपर थिबा एक महु फणारू धीरे धीरे बिंदु बिंदु हेई मधु गुड़िक झरी आसला एवं पिलाटीर पाटी रे पड़ी तार आवश्यक न्यूट्रिशन ताको देला एवं ताको बंचेई रखिला प्रकृति माता ताको बंचेई रखिले। बाहर लगुची पिलाटीर या दुर्भाग्य किंतु परवर्ती समय रे ता प्रमाणित होईची एक परम सुजोग रे परम सौभाग्य रे जने व्यक्ति मंदिर जने महिला जने मंदिर को पूजा करी को जाउथिबा समय रे से नवजात शिशुटी को देखिले एवं निज पाखु नहीं आसिले। परवर्ती समय लोकलिंदार रक्षा करिया पई से आउ जने व्यक्तिंकर पाखर मध्य ताकू छाडिले एवं जेतेबेले से व्यक्ति रे तांकर दायित्व नेले
ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଧାରାଟି ଏପରି ଥିଲା ଯାହାର ଫଳରେ ସେ ପିଲାଟି ଏକ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆମେ ଏକଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୁଏତ ସିଏ ଏପରି ଏକ ବଳବାନ ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉ ଧାରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ହୁଏତ ସେ ପରିବାରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ପରମ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଗଠନରେ, ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିକୁ ଗଠନରେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର କାରା କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାରାବରଣର କାହାଣୀ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଠନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କିପରି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ତରରେ ସେସବୁକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୋଧଟି ଏକ ବରଦାନ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲି। ତ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ এই ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟି ଏକ ପରମ ସୁଯୋଗ, ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆସେ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ ଏକଥାଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଗ୍ରେସ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କୃପା। ମାଙ୍କର ମେସେଜ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, when difficulties beside you think that my grace is with you। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦ ତୁମକୁ ବେଢିଯାଏ, ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଏ, ଏ କଥାଟି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ମୋର କୃପା ସେ ସମୟରେ ତୋ ସହିତ ରହିଛି। ମା ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କୃପା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ, ତା କୃପା ତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହବ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବିପଦ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତା ବିପଦ ପରି ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତିକୂଳ, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବ କି ଆମର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ସେଇ ଘଟଣାଟି ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। ଆମମାନେ ତାକୁ କୃପା ଭାବୁଛୁ କିମ୍ବା ବିପଦ ଆପଦ ବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାହା ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହବ ନା ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆମର ଗତିକୁ ରୋଧ କରିବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଉପରେ। ତ ମାଙ୍କର ଏଇ କାହାଣୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରୁ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ এটা ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ସପିରେସନ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ସପିରେସନ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ କୁରାଳ ନାମକ ଏକ ମହାନ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଗବତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେମିତି ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତାମିଲ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୁରାଳ ମହାକାବ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତିରୁବଲ୍ଲଭର ବହୁତ ଶିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଭାବ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଏବଂ ଦୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ଏକ ବିଭୂତି ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟି ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧନ ଜୀବନ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ସମୟରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏକ ଯୋଦ୍ଧାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତିରୁବଲ୍ଲଭର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ
ସେଇ ଦୈତ୍ୟଟିକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା ଭୁଲ ନା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାରର କଥା। ସେ ବିଷୟରେ ମା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଶିବାଜୀ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଜଣେ ସିପା ସଲାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାଜି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ସେନାପତି ଥିଲେ, ଜଣେ ବୀର ଥିଲେ, ତରୁଣ ବୀର ଜଣେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାନାଜୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ। ଏଇ ଦୁଇ ବୀରଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଦୃଢ ଉତ୍ସ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାନାଜୀ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ବାଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ପୋଏମରେ ରହିଛି, ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତାରେ ରହିଛି। କବିତାର ନାଁଟି ହିଁ ହଉଛି ବାଜି ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଏଇ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଧାଡି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାନାଜୀ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ବାଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ ସମଗ୍ର କବିତାରେ ପୁରା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି। ବାଜି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କର ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟି ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମା ଭବାନୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ତାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶହ ଶହ ରାଜପୁତ ଏବଂ ମୋଗଲ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟାର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୁଇଟି ଖଡଗ ଧରି ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ମମ ନୃଶଂସ କ୍ରିୟା, ଏହା ତ ଏକ ପାପ, ଏହା ପାଇଁ ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି। ଅନେକ ଧର୍ମ ଏମିତି ବି ରହିଛି ଯିଏକି କହେ ଏଥିପାଇଁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାପ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟା କରିସାରିବାର ପରେ ବାଜି ପ୍ରଭୁ ମା ଭବାନୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କିପରି କଲେ, ନିଜର ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟି ଅଲସୋ ଅକ୍ରିଏଟିଭ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସଂସାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଗବତ ହିସାବରେ କଲେ ସେପରି ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନାର ଆହୁରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ନୀତି ନୈତିକତାର ଟ୍ରାପ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଫସିଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରାପ୍ ଭିତରେ ଫସିକି ବେଳେ ବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଆମେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରୁ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ଜଣେ ଜାତୀୟ ମହାନ ନେତା, ଯିଏକି ଅହିଂସାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିରେ କିପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାରେ କିପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅହିଂସାର ସେଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ଅହିଂସାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ତାହା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଅହିଂସାର ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅହିଂସା ଗୋଟିଏ ପରମ ଧର୍ମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମା କହିଲେ, ବିଲ୍ଡ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବା ଗଠନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅପେକ୍ଷା ଗଠନ ଉତ୍ତମ। ତ ହିଂସା ଅପେକ୍ଷା ଅହିଂସା ଉତ୍ତମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଭାବିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାର ସଂଜ୍ଞା ଯାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଅହିଂସା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯୋଉଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯିବ ନାହିଁ,
एमती से नेता जनक बुझी तो तांकर सेई सीमित धारणार कारण से हिटलर को एमती भी चिठी लिखिथिले एवं ब्रिटिश सेनापति को भी एमती चिठी लिखिथिले जे भारत मध्य को जदि हिटलर सैन्य गुड़िक प्रवेश करुछंती से आमर कृषि क्षेत्र को नष्ट करुछंती आम मानकर नारी मान प्रति अत्याचार करुछंती आम मानकर युवक मान को निर्मम भावे जदि भी हत्या करुछंती ता सत्वे भी आमे तांकर हत्यार जवाब हत्यारे दबा नहीं युद्धरे दबा नहीं कारण ये भारत भूमि होची पुण्य भूमि ये भारत भूमि होची पुण्य भूमि यह होची अहिंसार भूमि एटी हिंसार कौन सी कार्य करा जाय परिबो नहीं एवं एपरी किछि पंथर समर्थक मानक मध्य से निज तरफ एमती भी सजेशन देइतिले जे आवश्यक पड़ले अन्य पंथ गुड़िक आमको हत्या करंतु आम मानकर आराधना क्षेत्र को नष्ट करंतु किंतु आमे आमर आत्मार धर्म हिसाब रे अहिंसा रे बजाय रखिबा अहिंसा को सेमानक प्रति आमे कोनसी हिंसा हिंसा आचरण करबा नहीं यह तांकर एडवाइस थिला एवं से एडवाइस रे प्रभु आश्चर्य होजन जे वास्तव रे यह अहिंसा नुहे बिकॉज नॉन वायलेंस इज नॉट द रूल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड रे आमे एपरी अहिंसा पालन करि परिबा नहीं जे आमको जणे ध्वंस करबा पे आसुची आमे निजको रक्षा करबा पई अहिंसा र पथ केबे भी से समय ग्रहण करि परिबा नहीं तो अहिंसा परम धर्म एथिरे संदेह नहीं किंतु अहिंसार जो संज्ञा से अनुभव करथिले ता बाह्य दृष्टिकोण बहुत क्षतिकारक एक कथाटीए से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन रो कांसेप्ट को बुझी नथि तो नीति नैतिकता ट्राप रे फसी जाई कि बेले बेले आमे एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन प्रति भी आम मानकर रिलक्टेंटनेस रहे बा आम मानकर अनिच्छा रहे जदि भगवान कृष्ण कंस को बद्ध कर न थांता अहिंसा नियम पालन करी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र रावण को अहिंसार नियम रे एवं अनेक सुबाहु मारीच परी अनेक राक्षस मान से हत्या करी न थांते जदि अवतार ग्रहण करी भगवान हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप को हत्या करी न थांते जदि माँ एवं प्रभु अहिंसार नियम अनुसार लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड को डिस्ट्रॉय कर न थांते लॉर्ड ऑफ डेथ को से नष्ट कर न थांते हिटलर को जदि से हत्या करी न थांते बद्ध करी न थांते ताले ए संसार आलोकर संभावनार स्वप्न भी देखि पारंदा नहीं तो सेठी डिस्ट्रक्शन आवश्यकता रही तो मांकर ए आलोचनार यह मध्य एक सारांश जे बेले बेले डिस्ट्रक्शन आवश्यकता भी रही एक कथाटी को आम मानसिक दृष्टिकोण विचार करवा नहीं नीति नैतिकता दृष्टिकोण विचार करवा नहीं डिस्ट्रक्शन आवश्यक कोठी रही केते दूर रही आत्मार विषय वस्तु तो आम प्रथमे चेष्टा करवा निजर अंतरात्मा सहित संपर्कित होगापी एवं अंतरात्मक प्रेरणा जिते गढ़ा आवश्यक गढ़ा एवं जो भांगा आवश्यक भांगा किंतु से भंगारुजाटी अहंकार दृष्टिकोण नुहे निजर कामना बासनार पृथ्वी दृष्टिकोण नुहे निजर निम्न प्राणर प्रभाव रे प्रतिशोध परायण करी नुहे बरम बाजी प्रभु परी भगवत जंत्र हिसाब रे आमे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को ग्रहण करवा वास्तव में ये कथाटी को आहरी गभीर भाव में बुझार भी आवश्यकता रही आमे माँ लिखिथिबा ए आर्टिकल रो किछि अंश ही पाठ कले जो आर्टिकल बहुत लंबा आर्टिकल आमे माने जे पर्यंत ए लेखाटी को संपूर्ण भाव में न पाठ करिछे से पर्यंत गोटे कनक्लूजन में पहुंच पारिबाने जे व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से मो तरफ मु जेहेतु संपूर्ण आर्टिकल टी आमे पर्यंत पढ़ी पारि नाही मु समस्त को अनुरोध करी आमे गोटे कनक्लूजन रे पहुंचबा नाही जदि आवश्यक पड़े परवर्ती समय रे मांकर ए आर्टिकल टाको संपूर्ण पढ़िया पई चेष्टा करबा मां जदि सुजोग सृष्टि करंती या मध्य एई फोरम रे आलोचना रो विषय वस्तु एई परिबो परवर्ती समय रे आमे आकु आलोचना रे ग्रहण करबा एवं शेष भाव रे आम मानक भितरे गोटे स्पष्ट धारणा आसी परिबो जे मां कोन भांगिया पई कहउछन्ती एवं कोन गढ़िया पई कहउछन्ती आजिर समय को सम्मान दे मो मो तरफ आज आलोचना टी मांकर चरण कमल रे समर्पण करुछि मातृ चरण रे अशेष कृतज्ञता एवं समस्त अपभाई मान को सम्मान सहित प्रणाम वंदे मातरम। बहुत सुंदर उपस्थापना हुई धन्यवाद। एक मिनिट मां नाम सहित आज पाठ्यक्रम को
ସାଙ୍ଗ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମା 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 Ma 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 ma